हालेलुया। దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। చేరొచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు కలుగును గాక। और आए हुए आप सभी का प्रभु यीशु में आपका दिन शुभ हो। రోమీయులకు రాబడినటువంటి పత్రిక और रोमियो की किताब 8వ అధ్యాయము उसका 8वां अध्याय 28వ వచనం చదువుకుందాం। उसका 28वां वचन पढ़ेंगे। రోమా పత్రిక रोमियो की किताब 8వ అధ్యాయము 8वां अध्याय 28వ వచనం उसका 28वां वचन पढ़ेंगे। దేవుడు ప్రేమించువానికి అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవి అని ఎరుగుదుము। हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन, हालेलुया। And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Praise the Lord. हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। మొదటి మాట ఏమన్నది? सबसे पहला बात यहाँ पर क्या लिखा ఆ है? మొదటి రెండు మాటలు చూద్దాం। और पहला दो शब्द, ఏమిటా మొదటి రెండు మాటలు? और पहला दो बातें क्या लिखी है? దేవుడు ప్రేమించే వారిగా లేకుంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారిగా? क्या దేవుడు ప్రేమించే వారిగా దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి? या परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं? ఓకే, రెండు మాటల వ్యత్యాసం ఏమిటి? ये दोनों बातों में अंतर क्या है? ఓకే, దేవుడు ప్రేమించు వారికి అంటే परमेश्वर जिनसे प्रेम रखते हैं इसका ఆ अर्थ है, దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు మనుష్యులను, और वो परमेश्वर जो है मनुष्य से प्रेम रखता है। కానీ लेकिन దేవుని ప్రేమించు వారికనంటే लेकिन परमेश्वर से जो लोग प्रेम रखते हैं మనుష్యులు దేవుని ప్రేమిస్తున్నారు। तो मनुष्य, इसका अर्थ यह है मनुष्य परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే अगर आप मुझसे प्रेम रखते हैं, నా ఆజ్ఞలను పాటిస్తారు। मेरे आज्ञाओं का पालन आप करोगे। ఆమేన్, आमेन, హల్లెలూయా। हालेलुया। మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే अगर आप मुझसे प्रेम रखते हैं, ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాటలు? ये बातें कौन कहते हैं? యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే यीशु मसीह कहते हैं अगर आप हमसे प्रेम रखते हैं, మీరు నా ఆజ్ఞలను పాటిస్తారు। आप जो है मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। స్తోత్రం, हालेलुया హల్లెలూయా। हालेलुया। ఒక రోజు మేము మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే एक दिन हम लोग आपस में बात कर रहे थे, దైవజనులు అంటున్నారు గొర్రెలు కోసుకొని తినాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు। और प्रभु के दास कह रहे थे कि भेड़ को काट कर खाना है। ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి అధికారం అంటున్నారు। और वो कहते हैं कि ये हमें दिया हुआ अधिकार है। గొర్రెలు అంటే ఏంటి? और भेड़ का अर्थ क्या है? సంఘస్థులు। और कलीसा। వారు ఏమంటున్నారంటే और वो क्या कहते हैं? గొర్రెలు యాజకుడికి పాలు ఇవ్వాలి, మాంసం ఇవ్వాలంటున్నారు। और जो भेड़ है याजक को जो है दूध देना है, मांस देना है। స్తోత్రం, हालेलुया హల్లెలూయా। हालेलुया। సో కాబట్టి గొర్రెలు యాజకుడి యొక్క ఆశీర్వాదం అంటున్నారు। तो भेड़ जो है याजक को आशीर्वाद के तौर पे दिखाते ఆమేన్, हैं। హల్లెలూయా। ఆమేన్, హల్లెలూయా। చాలా సంతోషం అనిపించింది बहुत మాట अच्छा విని। लगा, बहुत ఆమేన్, सुनकर अच्छा హల్లెలూయా। ఎందుకనంటే किस लिए? పాస్టర్స్ కి ఇష్టమైనటువంటి కొన్ని వాక్యాలు ఉన్నాయి బైబిల్లో। क्योंकि पास्टर्स को इस अच्छा लगने वाला कुछ बातें हैं बाइबल में लिखा। అందులో తిమోతి కొరకు పౌలు ఒక లేఖ రాశాడు। उसमें तिमोथी के लिए पौलुस ने एक लेख को लिखा है। ఆ లేఖలో उस लेख ఒక में మాట ఏమన్నదంటే एक बात यह लिखा है, దేవుడు వాక్యమును వాడుకో అని రాసింది। और परमेश्वर के वचन को उपयोग करो। ఎందుకు వాడుకోవాలంటే और किस लिए उपयोग करना है? గద్దించడానికి అని చెప్పాను। क्योंकि डांट फटकार लगाने के लिए। స్తోత్రం, हालेलुया హల్లెలూయా। हालेलुया। అందుకు దైవజనులు వాక్యమును పట్టుకొని గద్దిస్తూ ఉంటారు। इसलिए परमेश्वर के दास जो होते हैं वचन को पकड़कर डांटते हैं। సత్యము సత్యము, అసత్యము అసత్యము అని చెప్పాలి। और जो सच्चाई है वो सच कहना है, और जो सच्चाई नहीं है उसे असच्चाई करना है। కొంచెం ఇమోషన్స్ వాడుకున్నాము, కొంచెం నో ప్రాబ్లం అందులో, और थोड़ा इमोशंस उसमें उपयोग करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। కానీ తప్పుగా వాడకూడదు దాన్ని। लेकिन उसे गलती से गलत तौर पे नहीं उपयोग करना है। సంఘము ఒకవేళ ఏదైనా విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతుంటే अगर कलीसा कुछ अगर विषयों को वो नहीं समझ पाते हैं, దాని గురించి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పే బాధ్యత సంఘ కాపరిది। और उसके लिए उस विषय को समझने जैसा बताने का जो जिम्मेदारी है वो पासवान जी का है। కానీ लेकिन అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు అనేది అది పెద్ద అపోహ। लेकिन सारे लोग उसे समझेंगे करके ये गलत फहमी है। ఆమేన్, आमेन। హల్లెలూయా। అందరూ అర్థం చేసుకోలేరు।
तो सभी लोग जो है किसी बात को पूरा नहीं समझ, అందరూ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. और सभी लोग जो है सच्चाई को पूरा नहीं समझ पाएंगे. చెప్పేవాడు ఒక మాట చెప్తుంటే వినేవాడు మరొక రకంగా వింటూ ఉంటాడు. अगर बताने वाला अगर बात एक तीरे से बताएगा तो सुनने वाला जो है अलग विचार से सोचता है. సో వింటున్నటువంటి రిసీవర్ లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది. और जो सुनने वाला जो उसे ग्रहण करने वाला रहता है वो अलग तरीके में होता है. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. సో సంఘము గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు जब कलीसिया के विषय में बात करते हैं, యాజకులకు ఇష్టమైనటువంటి కొన్ని వాక్యములు ఉన్నాయి. और याजकों को अच्छा लगने वाला कुछ वचन है. ఆ వాక్యములలో उन सारे वचनों में ఒక వాక్యము తిమోతికి రాసినటువంటి గద్దింపు మాట. एक वचन जो है तिमोथिस को लिखा हुआ एक डांट है. ఆ సంఘాన్ని పౌలు స్థాపించాడు. और उस कलीसिया की स्थापना जो है पौलुस ने की थी. ఆ సంఘములో పౌలు లేడు గనుక और उस कलीसिया में पौलुस नहीं है, इसीलिए ఆయన కుమారుడిగా పిలుచుకున్నటువంటి ఆ శిష్యుణ్ణి పంపించాడు. और उनके बेटे के रूप में पुकारे गए उनके शिष्य को वहां पर ఆ भेजा. తిమోతి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు और जब वो उनका चेला तिमोथी वहां पर ఆ गया, సంఘము తిమోతి మాట వినటం లేదు. और वो जो कलीसिया है तिमोथिस की बातें नहीं सुन, ఆయన ఏది చెప్పినా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘం వ్యతిరేకం చేస్తారు. और वो कुछ भी क्यों ना कहे, वहां पे जो कलीसिया है उसका विरोध करती है. మేము ముందు నుంచి ఉన్న వాళ్ళము, నువ్వు పిల్లోడు నిన్న వచ్చావని చెప్పి అంటున్నారు. वो कहते हैं कलीसिया के लोग कि हम लोग पहले से रहने वाले हैं, आप तो आज आए हो. ఆయన మాట ఎవరు వినటం లేదు. उनकी बातें कोई नहीं ఆయన सुन, రకరకాల సందేహాలతో వెళ్తూ ఉన్నాడు. और वो अनेक प्रकार के संदेह अपने मन के अंदर రకరకాల रख रहे हैं. సమస్యలు గుండా కూడా వెళ్తూ ఉన్నాడు. और वो जो तिमोथियस है अनेक प्रकार की समस्याओं से आगे बढ़ रहे हैं. అప్పుడు పౌలు తనకి లేఖ రాసి చెప్తున్నాడు, तब पौलुस उनको एक लेख लिखकर कहते हैं, నీ మాట వినరు, आपकी बातें नहीं सुनेंगे, నీ మాట వినరు. आपकी बातें नहीं నీ सुनेंगे. మాట విన్నప్పుడు అక్కడ భేదం వస్తుంది. अगर आपकी बात सुनेंगे तो वहां पर भेद हो जाएंगे. నువ్వు గట్టిగా చెప్తే భేదం వచ్చేస్తాయి. अगर आप तेजी से कहेंगे तो वहां पर मतभेद हो जाएंगे. నీవు దేవుడు వాక్యంతో చెప్పు అంటున్నాడు పౌలు. पौलुस कहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के साथ कहो, ఎందుకంటే దేవుడిని ప్రేమించేటువంటి ప్రజలు కనుక क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग हैं. ఆయన మాట అంటే వింటారు. उनकी बात अगर कहेंगे तो वो सुनेंगे. కాబట్టి వాక్యమును వారిని గద్దించేటప్పుడు వాక్యమును చెప్పు అన్నాడు. अगर जब भी उनको डांटना अगर आप चाहोगे तो वचन के अनुसार चलो, అంతేకాని उतना ही नहीं. వాక్యం తీసుకొని తిట్టమని చెప్పలేదు. तो वचन निकालकर उन्हें गालियां मत दो. नहीं डांटो. ना सॉरी, ఆల్రైట్, ఓకే. బూతులు అంటే గాలియా. ఓకే, ఆల్రైట్, ఓకే. సో వాక్యం తీసుకొని తిట్టవద్దు. तो वचन निकालकर उन्हें डांटो मत. ఆమేన్. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. సో వాక్యమును చెప్పినప్పుడు जब वचन कहते हैं కఠోరమైన హృదయాలు మారిపోతాయి. तो कठोर मन जो है वो बदल जाता है. ఒక దొంగ एक चोर है, యేసు ప్రభుతో పాటు సిలువైపడ్డాడు. यीशु मसीह के साथ सलीब के ऊपर ఆ चलाए ప్రభు गए. పక్కకి రాగానే और जैसे ही वो प्रभु उनके बगल में आए, ఆయన గురించి చూసినటువంటి ఆ చిత్రము చూసిన దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు, जब उनके विषय में जो चित्र और जो दृश्य उन्होंने देखा, ఆయన రూపాన్ని చూసినప్పుడు, जब उनके रूप को उन्होंने ఆయన देखा, గురించి విన్నప్పుడు उनके बारे में जब उन्होंने सुना, ఈ వ్యక్తి మనస్సు మారిపోయింది. इस व्यक्ति का जो मन है वो बदल गया. ఆయనకి నిజమేమిటో అర్థమైపోయింది. उनको सच्चाई क्या वो समझ में आ गया. అప్పుడు ఆయన ప్రభుతో అంటున్నాడు, तब वो प्रभु से कहते నీ हैं, రాజ్యముతోటి వచ్చేటప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం जब చేసుకో. आप अपने राज के साथ आओगे तो मुझे याद रखना. ఆయనకి వాక్యం తెలుసు, उनको वचन पता है, కానీ ఇప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి రాలేదు. लेकिन कभी परमेश्वर के पास नहीं आया. వాక్యములో దొంగతనం చేయదని రాస్తుంది. और वचन में चोरी नहीं करना నీ करके लिखा. పొరుగు వాడిది ఆశించవద్దని రాస్తుంది. आपके पड़ोसी का जो भी है उसकी इच्छा नहीं रखना करके కానీ लिखा. ఆయన చేశాడు. लेकिन उन्होंने किया. దేవుడి ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకంగా వెళ్ళాడు. परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में वो కానీ चले. చివరి గడియలలో लेकिन आखिरी घड़ी ఆయన ప్రభువుని గ్రహించుకున్నాడు. उन्होंने प्रभु को ग्रहण అప్పుడు किया. ప్రభు తనతోటి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, तब प्रभु उनसे प्रतिज्ञा करता है నేడు నీవు నాతో పాటు పరదేశంలో ఉంటావన్నాడు. कि आज के दिन आप मेरे साथ परदेश में रहेंगे. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆయన ప్రక్కన మరొక ఆయన కూడా ఉన్నాడు. और उनके दूसरे बाजू दूसरा भी था. ఆయన మనసు ఇంకా కఠోరంగా और మార్చబడింది. उनका जो मन है और भी कठोर हो गया. దేవుడి వాక్యము परमेश्वर का जो वचन మన చెవుల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు हमारे कान के पास जब आते हैं, మనము మారి మంచి వాళ్ళమన్నా అవుతాము, हम लोग बदल कर अच्छे हो जाएंगे, లేదా या फिर ఇంకా చెడ్డ వాళ్ళం అయిపోతాం. या फिर और भी बुरा हो जाएंगे. దేవుడి వాక్యం వచ్చినప్పుడు जब परमेश्वर का वचन आता है, ఒక చోట సమాధానం వస్తే एक जगह पे शांति आती है రెండవ చోట అసమాధానం భేదం వచ్చేస్తుంది. और दूसरी जगह अशांति या फिर मतभेद आ जाता है. ఆమేన్. आमेन. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. మరొక వాక్యము దైవజనులకు ఇష్టమైనది. और अरे एक और वचन है जो परमेश्वर के दास को अच्छा लगता है, అదేమిటి అంటే మలాకి. और वो है मलाकी. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. हालेलुया. ప్రతిరోజు మలాకిని ఎదురు పెడతారు. और हर एक दिन जो है मलाकी को सामने रखते हैं. ప్రతిరోజు మలాకిని ఎదురు పెడతారు.
పెడతారు. हर दिन जो है मलाकी को आगे रखते हैं ప్రతిరోజు తిమోతిని వాడుకుంటారు. और हर दिन तिमोथी उसको उपयोग करते हैं. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈ మాటలు జరుగుతున్నప్పుడు ये सब जब बातें घट रही थी, ఇంకొక ఆయన అంటున్నాడు, एक और व्यक्ति कहते అవును हैं, మన స్వాస్థ్యం అది, గొర్రెలు మన స్వాస్థ్యం అని చెప్తున్నారు. और एक और व्यक्ति कहते हैं जो भेड़ है वो हमारा स्वास्थ्य है. ఆమేన్ ఆమేన్. हमारी संपत्ति है. हमारी संपत्ति है. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆమేన్ ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా. हालेलुया. సో యాజకుడు పోషణ కొరకు దేవుడు ఎవరిని ఇచ్చాడట? तो याजक का पालन पोषण करने परमेश्वर ने किसे दे दिया? ఎవరిని ఇచ్చారు? किसे दिया? గొర్రెల్ని ఇచ్చాడట. भेड़ों को दिया. గొర్రెలు అంటే भेड़ों का अर्थ क्या సంఘం है? అని అర్థం. और कलीसा का సో अर्थ. కాబట్టి ఆ పాలు, ఆ యొక్క ఊను, ఆ తర్వాత మాంసము మనదే అంటున్నారు. तो वो जो दूध है, उसका ऊन है, उसका जो मांस है, वो हमारा ही है करके कहते ప్రైజ్ ది हैं. లార్డ్ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సో సంఘం దగ్గర నుంచి ఎంత రాబట్టుకుంటే అంత రాబట్టుకోవాలి. तो पूरी कलीसा से जितना ले सकते हैं उतना ले लेना है. ఆమేన్ आमेन. హల్లెలూయా. 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 ఇది విన్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. जब ये सुनता हूँ, जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत आनंदित हुआ దానితో పాటు నాకు బాధ కలిగింది. और उसके साथ मुझे दुख भी हुआ దానితో పాటు నాకు నవ్వు వచ్చింది. और उसके साथ मुझे हंसी भी आई. ఎందుకో తెలుసా? किस लिए आपको पता है? అజ్ఞానము మనిషిని చెడిపివేస్తుంది. अज्ञान जो है मनुष्य को जो है मिटा देता है, ఖరాబ్ కర్ దేతా హై. खराब कर देता है. ఆమేన్ హల్లెలూయా. हालेलुया. అజ్ఞానం అనేది మనలను నాశనం చేస్తుంది. और अज्ञान जो है अज्ञानता जो है हमारा नाश कर देता है. స్తోత్రం. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. నేను వారితో ఒక మాట చెప్పాను. मैंने उनसे एक बात कही. మీరు యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం చదివారా అని అడిగాను నేను. मैंने कहा कि आपने यूहन्ना के सुसमाचार उसका 21वां अध्याय पढ़ा है क्या? యోహాను 21లో ఏమని రాస్తున్నాడు? यूहन्ना 21 में क्या लिखा है? పేతురుతోటి యేసు ప్రభు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. पत्रस से यीशु मसीह एक प्रश्न ఆ पूछते हैं. ప్రశ్న ఏమిటనంటే, और वो प्रश्न यह है, పేతురు पत्रस నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అన్నాడు. क्या आप मुझसे प्रेम रखते हैं? దానికి ముందు उससे ఆ पहले శిష్యులతో చెప్తున్నాడు, उन चेलों से कहते हैं, మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే अगर आप मुझसे నా प्रेम रखते हो, ఆజ్ఞలను పాటిస్తారని చెప్పాడు. मेरी आज्ञाओं का पालन आप ఇప్పుడు करोगे. పేతురు ఒక్కనే ప్రక్కకు పిలిచి అడుగుతున్నాడు. अब पत्रस को अकेले में बगल में बुलाकर यीशु मसीह कहते हैं, ఏమంటున్నాడంటే, और वो क्या कहते हैं? పేతురు पत्रस, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా क्या అని आप అడిగాడు. मुझसे प्रेम रखते हैं? అప్పుడు పేతురు ఏమన్నాడు? तब पत्रस क्या कहते हैं? అవును ప్రభువా, हाँ प्रभु, నేను నిన్ను मैं आपसे ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడు. प्रेम रखता हूँ करके. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆమేన్ హల్లెలూయా. అవును ప్రభువా, हाँ प्रभु, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడు. मैं आपसे प्रेम रखता हूँ. అప్పుడు యేసు ప్రభు అన్నాడు, तब यीशु मसीह क्या कहते నీవు हैं? నన్ను ప్రేమించినట్లయితే अगर आप मुझसे प्रेम रखते हैं, నా గొర్రెలను ఖాయము. मेरे भेड़ों का रखवाली करना. ఆమేన్ आमेन. హల్లెలూయా. हालेलुया. రెండవసారి అడుగుతున్నాడు ఆయన. और दूसरी बार पूछते हैं, అవును ప్రభువా, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడు. हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ. అప్పుడు ప్రభు ఏమన్నాడు? तब वो प्रभु क्या कहते हैं? రెండోసారి, दूसरे बार, అవును ప్రభువా, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ. అనితో చెప్పాను. మొదట ఏమంటున్నాడు? सबसे पहले क्या कहते हैं? నా గొర్రెల మేపు తినిపించంటున్నాడు. मेरे भेड़ों को आप चरवा दे दो, खिलाओ. ఏమంటున్నాడు? నా గొర్రెలకు తినిపించు మేపు. మనుషులు తింటారు, పశువులు మేస్తాయి. और मनुष्य जो है वो खाते हैं, पशु जो है वो चरते हैं. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఓకే, ఏం మేస్తున్నావు అని అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు. तो कभी कभी हम लोग पूछते हैं क्या चर रहे हो? ఓకే, ఎట్లాగా నవ్వుతూ ఉంటే ఏం మేస్తున్నావు అని అడుగుతారు. तो ऐसे ऐसे चबाते रहेंगे तो क्या चर रहे हो करके पूछते हैं. ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया. మనుషులు తింటారు, और मनुष्य जो है वो खाते हैं, కానీ పశువులు వచ్చేసి మేస్తాయి. लेकिन पशु जो जानवर होते हैं वो चरते हैं. మొదటిసారి ప్రేమకు ప్రతిరూపం ఏం అడిగాడు యేసు ప్రభు? और सबसे पहले बार जो प्रेम के बदले में यीशु मसीह ने क्या मांगा? ఏం అడిగాడు? क्या मांगा? నా గొర్రెలను मेरे भेड़ों को. మేపుము అని చెప్పాడు. आप రెండవసారి ఏమంటున్నాడు? दूसरे बार क्या कहते నా हैं? గొర్రెలను मेरे भेड़ों को ఖాయము అంటున్నాడు. रखवाली करो. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. हालेलुया. మూడవసారి, और तीसरी बार, పేతురు पत्रस, నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? क्या आप मुझसे प्रेम रखते हैं? అప్పుడేమన్నాడు? तब पत्रस ने क्या कहा? నీవు సమస్తమును ఎరిగిన వాడవు, నేను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువని ఆయనతో చెప్పాను. యేసు, నా గొర్రెలను మేపుము. నీవు యవనుడివై ఉండినప్పుడు నీ అంతట నీవే నడుము కట్టుకొని నీకిష్టమైన చోటుకి వెళ్ళుచుంటివి. నీవు ముసలివాడవైనప్పుడు
నీ చేతిలో నీవు చాచుటకును వేరొకడు నీ నడుము కట్టి నీకు ఇష్టము కానటువంటి చోటికి నిన్ను మోసుకొని పోవునని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను. అతనితో చెప్పాను. ఆమేన్ హల్లెలూయా. आमेन हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया 3 సార్లు యేసు ప్రభు పేతురుని ఒకే ప్రశ్న అడిగాడు. और 3 बार यीशु मसीह ने पतरस से एक ही एक सवाल पूछा. మొదటి ప్రశ్నకు జవాబుగా पहले प्रश्न का उत्तर देते నేను हुए ప్రేమిస్తున్నాను చెప్పినప్పుడు जब उन्होंने कहा मैं आपसे प्रेम నా करता हूँ, గొర్రెలను మేపుము అని చెప్పాడు. मेरे भेड़ों को चराओ करके कहते. రెండవసారి दूसरी నా बार గొర్రెలను కాయము అని చెప్పాడు. मेरे भेड़ों की रखवाली करो करके. మూడవసారి और तीसरी बार ఏమంటున్నాడంటే वो क्या कहते हैं, నీ యవ్వన కాలములో ఉన్నప్పుడు जब आप अपनी जवानी में रहोगे, నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరుగుతూ ఉంటావు. अपने अपनी इच्छा के अनुसार आप घूमते रहोगे. నీ ముసలివాడవైనప్పుడు जब आप बूढ़े हो जाओगे, ఎవరో నిన్ను మోసుకొని వెళ్తారు. कोई तो आपको उठाकर लेकर जाएंगे. స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. ఏమని చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు ఇక్కడ? यीशु मसीह यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, గొర్రెల గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? भेड़ों के विषय में यहाँ पर क्यों कहते ఈ हैं. గొర్రెలు ये भेड़ जो है దారి తెలియనటువంటి పశువులు. और अपना रास्ता नहीं जानने वाले पशु हैं. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వాటికి ఏ దారి దొరికితే ఆ దారిలో వెళ్ళిపోతూ और ఉంటాయి. जो रास्ता उन्हें दिखता है उस रास्ते में वो चले जाते అవి हैं త్వరగా తప్పిపోతూ ఉంటాయి. और वो जल्दी ही यहाँ वहाँ बिछड़ जाते हैं. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. అవి హల్లెలూయా. దారి తప్పిపోయి అటో ఇటో వెళ్ళిపోతూ वो ఉంటాయి. अपना रास्ता खोकर यहाँ वहाँ वो बिछड़ जाते అప్పుడు हैं. గొర్రెలు కాపరేం చేస్తాడు? तब भेड़ों का रखवाला क्या ఆ करता है, శేషమైన గొర్రెలను ఒక భద్రమైనటువంటి ప్రదేశంలో ఒకరి చేతిలో పెట్టేసి और जो बचे हुए भेड़ हैं उनको एक जगह पे एक जगह इकट्ठा करके एक వ్యక్తి కి हाथ में देकर एक व्यक्ति के हाथ में ఆ देकर తప్పిపోయిన దాన్ని వెదకటానికి వెళ్తూ ఉంటాడు. और जो बिछड़ चुका है या खो चुका है उसे ढूंढने के लिए चले जाता है. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. 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 సో నేను చెప్పేటువంటి మాట, तो मैं जो बात कहता हूँ, గొర్రెలను యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా మెడ మీద పెట్టుకున్నాడు. और सॉरी యేసు ప్రభు గొర్రెలను మెడ మీద పెట్టుకున్నాడు. यीशु मसीह ने जो भेड़ को है अपने कंधे के ऊपर रखा. స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. గొర్రె మెడ మీద యాజకుడు కూర్చోకూడదు. और भेड़ के कंधे के ऊपर याजक नहीं बैठना है. స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा. హల్లెలూయా. हालेलुया. గొర్రెలను ఎప్పుడు కూడా యాజకుడు తన మెడమ మీద భుజాల మీద వేసుకోవాలి. और और भेड़ को हमेशा याजक जो है अपने कंधे के ऊपर रखना है. ఒకవేళ గొర్రె మెడ మీద కూర్చున్నారంటే అర్థము अगर अगर उल्टा अगर सोचते हैं कि भेड़ के कंधे के ऊपर याजक बैठते हैं, गर्दन के ऊपर बैठते हैं, అప్పుడు మనం అధికమైనటువంటి భారాన్ని గొర్రెల మీద వేస్తున్నామని तो అర్థం. इसका अर्थ यह है कि हम लोग अधिक जो बोझ है उस भेड़ के ऊपर डाल रहे हैं. స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. గొర్రెలు ఎంత పాలిస్తే అంతే పాలు తీసుకోవాలి. और जो भेड़ जितना दूध देंगे उतना ही दूध लेना है. దాన్ని టార్చర్ చేయకూడదు. उसे टॉर्चर नहीं करना है. 1 లీటర్ ఇచ్చి ఇంకొక అర్ధ లీటర్ అని ఇవ్వు అని చెప్పాడు. सिर्फ 1 लीटर दिया है क्या एक और आधा लीटर दे दो. స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇంకో అర్ధ లీటర్ ఇచ్చింది బాగా కష్టపడి, और वह काफी मेहनत के बाद एक और आधा लीटर ఇంకొక दिया. లీటర్ ఇస్తావు ఇయ్యి అని చెప్పేసి అనకూడదు దాన్ని. तो और 1 लीटर दोगे दे दो करके उसके सामने नहीं कहना. స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. గొర్రెలకు కావాల్సినంత భోజనం పెట్టాలి. और भेड़ों को जितना चाहिए उतना भोजन रखना है. గొర్రెలకు కావాల్సినటువంటి మంచి నీరు ఇవ్వాలి. उनको जितना अच्छा पानी लगता है उतना अच्छा पानी देना है. గొర్రెలకు నివాసము విశ్రాంతి కొరకు మంచి స్థలాన్ని సిద్ధపరచాలి. और उनके विश्रांति के लिए अच्छा निवास स्थान उनके लिए देना है. గొర్రెల పేరు మీద గొర్రెల కాపరికి అది పొందుకోవాల్సింది. और भेड़ों के नाम पर जो है जो भेड़ों का रखवा चरवा है वो नहीं पाना है. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. हालेलुया. సంఘమునకు మలాకి ద్వారా దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక మాట అది నిజమే. और कलीसिया को मलाकी के द्वारा दिया हुआ जो बात है वो सच बात అది है. దశమ భాగము. वो है दशवांश. అది ఇవ్వటం నేర్చుకున్నటువంటి సంఘము, और वो जो देने का जो सीखा हुआ जो कलीसिया है ఆ సంఘము वो कलीसिया ఆకాశ వాక్యాలు విప్పబడి పట్టజాలంత విస్తారమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందుకునేటువంటి సంఘము. और वो आकाश के जरों के खुलकर और पूरा बहुतायत से आशीर्वाद पाने वाली कलीसिया ఈ होगी. మొదటి భాగం కష్టం అనిపిస్తుంది. ये पहला जो भाग है वो అదేమిటి? कष्टदायक है. ఇవ్వు అనేటువంటి మాట. और वो क्या वो जो पहला भाग है दे दो करके भाग. ఆ ఇచ్చిన తర్వాత జరిగేది రెండో మాట ఆశీర్వాదం. అది ఇంకా సంతోషం ఇవ్వాలి. और देने के बाद जो दूसरी वाली बात है आशीर्वाद मिलने वाला वो काफी खुशीदायक बात है. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 సో దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారు, तो परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं దేవుడు ప్రేమించేవారు, और परमेश्वर उनसे प्रेम रखते हैं. రెండు మాటలు ఉన్నాయి. 2 बात है यहाँ पर. మొదటిగా నీవు దేవుని ప్రేమించినట్లయితే अगर सबसे पहले आपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं నీవు ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించాలి. आप जो है उनकी
उनके आज्ञाओं का पालन करना। ఆమేన్ आमेन। దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు గనుక परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, ఆయన इसीलिए ఏకైక కుమారుడు మన కొరకు ఇచ్చేసాడు. उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। మనం ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే अगर हम उनके प्रति विश्वास रखते మనము हैं, నశించక నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటాం. हम लोग नाश ना पाते हुए हम लोग अनंत जीवन को पाएंगे। హల్లెలూయా హల్లెలూయా हालेलुया। దేవుడు మొదటిగా మనల్ని ప్రేమించాడు. परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम रखा, ఆ తర్వాత మనం ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాం. उसके बाद हम लोग उनसे प्रेम रखते సో हैं। దేవుని ప్రేమించు వారికి तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, అనగా इसका मतलब ఆయన సంకల్పము ప్రకారముగా పిలువబడిన వారికి और उनके संकल्प के अनुसार बुलाए गए जो हैं భలాయి ఉత్పన్నట మేలు కలుగుటకై और उनकी भलाई उत्पन्न करती है। సమస్తము సమకూడి జరుగుతున్నవని ఎరుగుదుము. और सभी बहुत हर एक चीज में वहां पर पूरा होने वाला बात कह रहे हैं। ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆమేన్, హల్లెలూయా. చదువుకుందాం ఆ వాక్యాన్ని. वो वचन को पढ़ते हैं। ఆ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, हाँ। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ఎవరి కోసం అంటే ఇది ये बातें किसके लिए? కేవలము ఎవరైతే ఆయన సంకల్పము ప్రకారంగా పిలువబడ్డారో వారికే, और केवल उन्हीं के लिए हैं जो उनके संकल्प के अनुसार बुलाए गए हैं, అందరికీ కాదు. सभी के लिए नहीं है। నీవు आप దేవుని ప్రేమిస్తున్నట్లయితే, परमेश्वर से अगर प्रेम रखते हैं, నీవు आप ఆయన కొరకు వేరు చేయబడినట్లయితే, और उनके लिए अगर आप अलग किए गए हैं, నీవు आप దేవుని సంకల్పమును నెరవేర్చుచున్నట్లయితే, परमेश्वर के संकल्प को अगर पूरा करते हैं, అప్పుడు మాత్రమే ఈ వాక్యం నీకు. तभी ही ये जो वचन है आपके लिए है। ఇది అందరికీ కాదు, ये सभी के लिए नहीं है, ఇది అందరికీ కాదు, ये सभी के लिए नहीं ఇది है। అందరికి అని చెప్పేసి బోధిస్తూ ఉంటారు. और ये वचन सभी के लिए करके ये ऐसा प्रचार करते हैं। చదవండి, అందరూ ఒకసారి చదవండి దాన్ని. सभी लोग ये वचन को फिर से पढ़ेंगे। చదువుదాం అందరం కలిసి. 1 2 3. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। మొదటిగా దేవుని ప్రేమించే వారికి, सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम जो रखते हैं, రెండవదిగా ఆయన సంకల్పం ప్రకారముగా और दूसरा जो है उनके संकल्प के పిలువబడిన अनुसार వారికి. जो लोग बुलाए गए हैं। ఆమేన్ आमेन। హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఒకవేళ ఇది కాకపోతే अगर ऐसा नहीं होता మనకు కాదు ఈ వాక్యము. तो ये वचन जो है हमारे लिए नहीं ఇది होता। అందరి జీవితంలో నెరవేర్చబడదు. और ये सभी के जीवन में पूरा होने वाला बात నీవు नहीं है। దేవుని ప్రేమిస్తున్నట్లయితే, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ఆయన నిన్ను పిలుచుకున్నట్లయితే, अगर उन्होंने आपको बुलाए నీవు हैं, ప్రత్యేకించబడినట్లయితే, अगर आपने दूसरों से अलग किए गए हैं, ఆ తర్వాత నీవు ఆయన సంకల్ప ప్రకారంగా నడుస్తున్నట్లయితే, और उसके बाद आप उनके संकल्प के अनुसार आप जो अगर चल रहे हो, స్తోత్రం हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టడానికి అందరికన్నా నేను చెప్పొచ్చు దీన్ని. आपको खुश रखने के लिए ये वचन जो है सभी के लिए करके मैं कह सकता దాని हूं। గ్రామర్ చదవండి మీరు చక్కగా. वहां पर उसका व्याकरण को आप लोग पढ़िए, ఆ గ్రామర్ లేకుండా ఏ వాక్యం చదవద్దు. और उस व्याकरण के बिना कोई भी वचन को नहीं पढ़ना। దేవుని ప్రేమించే వారికి, परमेश्वर से जो लोग प्रेम रखते हैं ఆయన సంకల్ప ప్రకారంగా పిలువబడిన వారికి, और उनके संकल्प के अनुसार जो लोग बुलाए गए हैं, వారికి మాత్రమే. ये वचन सिर्फ उनके लिए है। ఒకవేళ నువ్వు ఇంకా ప్రేమించకపోతే, अगर अब तक आपने परमेश्वर से प्रेम ఆయన नहीं रखा, సంకల్ప ప్రకారంగా నువ్వు వేరు చేయబడకపోతే, उनके संकल्प के अनुसार अगर आप अलग नहीं किए ఈ రోజు गए, నీ మనసును మార్చుకో. आज के दिन अपने मन को बदलो। ఈ వాక్యము నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలంటే నీ మనసును మార్చుకో. ये वचन अगर आपके जीवन में पूरा होना है तो आपके मन को बदलो। అప్పుడు तब जाकर నీకు ఏమి జరిగినా కూడా, आपके साथ क्यों ना कुछ भी क्यों ना हो, అప్పుడు तब నీకు ఏమి జరిగినా కూడా अगर आपके साथ कुछ भी क्यों ना हो, మేలే జరుగుతుంది ఆ తర్వాత. आपके साथ सिर्फ और सिर्फ भलाई ही होगी। ఆమేన్ आमेन। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ తర్వాత ఏమి నీకు కీడు జరగదు. उसके बाद आपके साथ कोई भी नष्ट नहीं होगा। ఆమేన్ हालेलुया। ప్రైజ్ లార్డ్. हालेलुया। హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा हो। నీవు దేవుని సంకల్పం ప్రకారముగా ఉన్నట్లయితే, अगर आप परमेश्वर के संकल्प के अनुसार अगर आप हैं तो నీకు సమస్తము మేలు కొరకే జరుగుతుంది. आपको हर एक काम में आपके साथ भलाई ही होगी। ఆమేన్ आमेन। ప్రైజ్ లార్డ్. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। నెహెమ్యా తోటి ఒకసారి రాజు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. नहम्याह से एक बार जो है राजा इस प्रकार से बातें कहते हैं, నీకు వ్యాధి లేదు, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, అయినా కూడా నీవు ఎందుకు ఇంత విచారముగా నీ ముఖం కనబడుతుందని అడిగాడు. फिर भी आपका चेहरा ऐसा क्यों मुरझाया जैसा लगता है। స్తోత్రం हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। నెహెమ్యా తోటి రాజు మాట్లాడుతున్నాడు. नहम्याह से राजा बात करते हैं। దాని 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో చూస్తున్నట్లయితే, उसका दूसरा अध्याय उसका వెళ్ళవచ్చు. पहला वचन अगर देखेंगे, అటు తర్వాత అర్థహశస్త రాజు ఏలుబడి కాలమున 20వ సంవత్సరములో నిసాను మాసమందు
రాజు ద్రాక్షారసము త్రాగవలనని చూచుచుండగా నేను ద్రాక్షారసము తీసుకొని రాజునకు అందించితని, అంతకు పూర్వము నేను ఎన్నడూను అతని ఎదుట విచారముగా ఉండలేదు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఇంతకు ముందు నేను ఎన్నడూ కూడా ఆయన ఎదుట విచారముగా లేను. तो इससे पहले मैं कभी भी उनके सामने ऐसा विचार करता हुआ नहीं था. రెండవ వచనంలో, दूसरा वचन కాగా రాజు నీకు వ్యాధి లేదు కదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉన్నదేమి, నీ హృదయము దుఃఖము చేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా, సో నీ ముఖము ఎందుకు విచారముగా ఉన్నది? तो आपका चेहरा पर क्यों ऐसे विचार करता हुआ दिखाई देता है? హృదయములో ఏదో జరుగుతుంది. आपके हृदय में कुछ तो हो रहा है. నీ మనసులో ఏదో జరుగుతూ ఉన్నది. आपके मन में कुछ तो हो रहा है. నీ శరీరము చూస్తుంటే బాగానే ఉన్నావు. आपका शरीर को अगर देखते हैं तो अच्छा लग रहा है. చక్కగా ఆరోగ్యంగానే కనిపిస్తున్నావు. अच्छा तंदुरुस्त आप दिखाई पड़ रहे हो. కానీ నీ ముఖం ఎందుకు విచారముగా ఉన్నది? लेकिन आपका चेहरे पे क्यों ऐसे पूरा दुख और मुरझाया दिखता है? అప్పుడు ఆయన సమస్య ఏమిటో రాజుకు తెలియపరుస్తున్నాడు. तब नेहमिया जो है अपनी समस्या राजा के सामने रखते हैं. ఏమిటా సమస్య? वो समस्या क्या है? యెరూషలేము నుంచి ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చాడంట. यरूशलेम से कोई व्यक्ति आए थे. ఆయన నెహెమ్యాని కలుసుకున్నాడు వచ్చి. उन्होंने नेहमिया से मिले उस पर. అప్పుడు నెహెమ్యా అడుగుతున్నాడు, तब नेहमिया ने उनसे पूछा, మన పట్టణం ఎలాగున్నది, हमारा शहर कैसा है, మన ప్రజలు ఎలాగున్నారు, हमारे लोग कैसे हैं, అక్కడ నివాసాలు ఎలా ఉన్నాయి, और वहाँ का निवास स्थान कैसा है, అక్కడ భోజనం బాగున్నదా, वहाँ का भोजन अच्छा है వారి क्या? ఇల్లు కట్టుకున్నారా లేదా, क्या उन्होंने घर बांधे या नहीं వారికి बांधे? క్షేమముగా ఉన్నారా అక్కడ, कि वहाँ पर वो लोग अच्छे से है या వారికి नहीं है? సమృద్ధి ఉన్నదా లేదా, वहाँ पर उनको मतलब जितना उन्हें चाहिए उतना है या नहीं ఇవన్నీ है? అడుగుతున్నప్పుడు ये सारी चीजें ఆ जब వ్యక్తి पूछ అన్ని చెప్పిన తర్వాత वो व्यक्ति ने सारी चीजें कहने के అన్ని बाद బాగానే ఉన్నాయి, కానీ सभी चीज अच्छे हैं, लेकिन మన ప్రాకారములు ఏదైతే మన పట్టణం చుట్టూన్నటువంటి గోడలున్నాయి అవి కూలిపోయి ఉన్నాయి అన్నాడు. हमारे शहर के चारों तरफ जितने भी प्राचीन हैं वो गिर चुके हैं. అవి అలాగే పగిలిపోయి ఉన్నవి. वो वैसे ही गिरे हुए हैं. వాటిని లేవనెత్తేవాడు ఎవరు లేరు. उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है. అప్పుడు నెహెమ్యా तब नेहमिया దుఃఖముతో నిండిపోయాడు. दुख से भर चुका है. అయ్యో, నేను కొంచెమన్నా నీ సహాయం చేయలేకపోతున్నానా, क्या मैं इस विषय में थोड़ा भी सहायता नहीं कर पा ఏమి रहा हूँ? చేయలేకపోతున్నానా, मैं कुछ भी नहीं कर पा నా रहा हूँ. దేవుడి పట్టణం ఇలాగ నాశనం అయిపోయి ఉన్నదే, मेरे परमेश्वर का जो शहर है ऐसे ही वो ఆ नाश हो गया. దావీదు పురం ఇలాగ నాశనం అయిపోయి वो ఉన్నదే, दाविद का जो गढ़ है वो ऐसे नाश हो गया है. దీన్ని ఎవరు కడతారు? इसे कौन बांधेगा? ఆయన దుఃఖములో విచారములో ఉన్నప్పుడు वो दुख में और उस सोच में जब थे, ఆ విచారం ముఖం మీదకి వచ్చేసింది. और उनका जो वो सोच जो है उनके चेहरे के ऊपर आ गया, అది తీసుకొని రాజు సన్నిధికి వెళ్ళాడు. और वैसा वाला चेहरा लेकर राजा के सानिध्य में गया. ఆ ముఖముతోటి రాజు దగ్గరికి వెళ్తే और जब उस चेहरे से राजा के सामने चले गए, వెంటనే వచ్చేటువంటి నిర్ణయం ఏమిటంటే, और तुरंत ही आने वाला निर्णय क्या था? ఆయన తన మంత్రులను పిలిపించి ఆయన్ని చంపేయమని చెప్తారు. और वे जो मंत्रियों को लेकर वो उसे मार दो करके ये निर्णय होता था. ఆమేన్, आमेन, హల్లెలూయా. हालेलुया. రాజు సముఖములకు వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు ఎంత బాధలో ఉన్నా సరే ముఖములో కనిపించకూడదు. और जब भी राजा के सामने जाओगे, आप कितने ही भी दुखी में रहो या नष्ट में रहो, आप वहां पे एकदम तेज और प्रकाशमय होकर ఆమేన్, जाना. హల్లెలూయా. आमेन, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. हालेलुया. సో రాజ సముఖములకు వెళ్ళేటప్పుడు जब राजा के सामने हम लोग जाते हैं, మన ముఖములు ఎప్పుడు కూడా సంతోషంతో ఉండాలి. हमारे चेहरे पे हमेशा खुशी ही दिखना चाहिए. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆమేన్, హల్లెలూయా. రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి సాన్నిధ్యములో और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के पास आने वाला जो सानिध्य है, ఆయన వారి ముఖములు ఎలాగ ఉండాలి, और उनका चेहरा कैसा होना चाहिए? ఎలాగ ఉండాలి మన ముఖములు? हमारा चेहरा कैसे होना है? 12 बजा रहता है, चेहरे पे 12 बजा रहता है, అంతే అంటారు కదా. ऐसे ही कहते हैं. ఏ क्या हो गया तेरे को 12 बजे तेरे चेहरे पे अंटार కదా. ऐसे ही कहते हैं. 12 అంటే అర్థం 12 का अर्थ क्या है? స్తోత్రం. हालेलुया. ఓకే, తెలుగులోనే ముఖం మీద పేలాలు ఎగుతున్నాయి అంటారు. और तेलुगु में कहते हैं कि चेहरे के ऊपर పాప్కార్న్ ఫుల్ రా. पॉपकॉर्न फूल रहा है. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. పాప్కార్న్ తెలుసు కదా, అలాగా మొక్కజొన్న లోపలికి వెళ్తే అలా ఎగురుకొని బయటకు వస్తాయి కదా. ఆల్రైట్, ఓకే. సో జో వి హో, हालेलुया. నీ ముఖము ఎలాగున్నది? आपका चेहरा कैसा है? నీ ముఖము ఎలాగున్నది? आपका चेहरा कैसा है?
సజీవుడైన దేవుడు నీ దేవుడని చెప్పుకునే నీ ముఖము ఎలాగుండాలి? और जीवित परमेश्वर आपके परमेश्वर है ये कहने वाले आपका चेहरा कैसा है? నా దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు అని చెప్పే నీ ముఖం ఎలాగుండాలి? और मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है तो आपका चेहरा कैसा है? నా దేవుడు ప్రార్థన వినేవాడని చెప్పే నీ ముఖము ఎలాగో ఉండాలి? और मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है तो मेरा चेहरा कैसा है? అసాధ్యమైనటువంటి వాటిని సాధ్యపరిచే దేవుడు నా దేవుడు అని చెప్పే నీ ముఖము ఎలాగుండాలి? असंभव को संभव में करने वाले परमेश्वर ये परमेश्वर मेरा परमेश्वर है मेरा चेहरा कैसा है? నా విలాపమును నృత్యముగా మార్చేటువంటి దేవుడు నా దేవుడు అని చెప్పే నీ ముఖము ఎలాగుండాలి? और मेरे विलाप को खुशी में बदलने वाले परमेश्वर जो है वो आपका चेहरा कैसा है? ఈ పక్కన 1000 మంది పడినా ఈ పక్కన 10,000 మంది పడినా కూడా నాకు ఏమి కలగదు అని చెప్పేటువంటి నీ ముఖము ఎలాగుండాలి? और दाईं ओर 1000 जन गिरे बाईं ओर 10,000 लोग भी गिरे ये सारे विषय आप करने वाले कहने वाले वो आपके परमेश्वर हैं तो భూమి आपका चेहरा कैसा है? ఆకాశములో గతించిపోయిన నా మాట నా విషయంలో గతించిపోదని చెప్పే నీ ముఖము ఎలాగుండాలి? ये धरती और आकाश चले जाएंगे लेकिन उनकी बातें कभी नहीं जाएंगी ये बातें आप कहने वाले तो आपका चेहरा कैसा है? ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో దేవుడు ఉంటాడు నా దేవుడు ఉంటాడని చెప్పేటువంటి నీ ముఖం ఎలాగుండాలి? जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मेरा परमेश्वर रहता है तो आपका चेहरा कैसा है? నన్ను విడువడు నన్ను ఎడబాయడనేటువంటి నీ ముఖము ఎలాగుండాలి? मुझे कभी ना छोड़ेगा मुझे कभी ना त्यागने वाला कहने वाला वो मेरा परमेश्वर है तो आपका चेहरा कैसा है? నన్ను కాపాడటానికి ఆయన కునుకుడు నిద్రపోడు అని చెప్పేటువంటి నీ ముఖము ఎలాగుండాలి? और मुझे बचाने के लिए वो कभी ना ऊँगेगा कभी ना सोएगा हमेशा जगते रहेगा ये कहने वाले आपका चेहरा कैसा है? ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా हालेलुया రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అని చెప్పేసి నీవు ఇంత ధైర్యంగా చెప్తున్నావు కదా. राजाओं के राजा वो है प्रभुओं के प्रभु वो है इतने हिम्मत के साथ आप जो నేను कहते हैं ఎక్కడ ना ఉన్నా నా దేవుడు నాతో పాటే ఉంటాడని చెప్తున్నావు मैं కదా. कहीं पर भी क्यों ना रहूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं करके आप ఈ कहते हैं ముఖములో బారా ఎందుకు బజింది? आपके चेहरे पे बारह क्यों बजा है? హల్లెలూయా हालेलुया దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा हो। రాజు సన్నిధిలోకి వెళ్ళి కోపంతోనో దుఃఖంతోనో బాధతోనో ఉంటే రాజు వెంటనే ఆ వ్యక్తిని చంపేస్తాడు. और राजा के सामने अगर दुख के साथ जाएंगे चेहरा उल्टा करके जाएंगे उदास करके जाएंगे तो राजा उन्हें मारने का आदेश दे देगा। ప్రైజ్ ది లార్డ్ हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया కొన్ని దినముల క్రితము कुछ दिन पहले యుక్రెయిన్ రష్యాకి యుద్ధం జరుగుతున్నది. यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है దాదాపు 2.5 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తూనే ఉన్నది. कम से कम 2.5 साल से वो युद्ध चल रहा है ఇప్పటి వరకు ఆగిపోలేదు. अब तक वो थमा नहीं है। అమెరికా యొక్క ప్రెసిడెంట్ యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ ని పిలిపించాడు. और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाए ఆయన పిలిపించి మాట్లాడుతున్నాడు. वो जब बुलाकर उनसे बात कर रहे थे యుక్రెయిన్ విషయంలో यूक्रेन के विषय में ఎందుకు ఈ రష్యాకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అమెరికాకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది? क्यों रशिया को इतना इंटरेस्ट है और क्यों अमेरिका को उतना इंटरेस्ट है? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయంలో अफगानिस्तान के विषय में అమెరికాకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు ఉన్నది? उतना इंटरेस्ट अमेरिका को क्यों है? ఈ రెండు దేశాల దగ్గర ये दोनों देशों के पास కావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ అపారముగా వారి భూమి కింద ఉన్నాయి. और उनको जितना रिसोर्सेज चाहिए वो बहुत अच्छा उनके धरती के नीचे है। ప్రైజ్ ది లార్డ్ आमीन हालेलुया हालेलुया। ఇప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ లేదు బ్యాటరీ అని చెప్తున్నారు బండ్లకి. अब जो है पेट्रोल डीजल गैस नहीं है अब बैटरी से चलेगा करके कहते ఇది हैं। ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఈ తీర్మానంను? तो ये निर्णय कौन लेकर आए? ఇంతకు ముందున్నటువంటి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ తీసుకొని వచ్చాడు. इससे पहले जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने लेकर आए। 25 సంవత్సరములు ఆయన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఆయన తన క్యాంప్ వేసుకొని కూర్చున్నాడు. और 25 साल तक उन्होंने अफगानिस्तान में अपना कैंप डाले हुए बैठे ఎందుకంటే थे। किस लिए? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో దీని బ్యాటరీ ముడి సరుకు ఉన్నది. और वो उस अफगानिस्तान में वो बैटरी पैदा करने वाला रॉ मटेरियल है। ఆమేన్ హల్లెలూయా. आमीन, हालेलुया। ఈ యుక్రెయిన్ లో కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ అక్కడ ఉన్నది. और यूक्रेन में जो वस्तु है जो रॉ मटेरियल है वो वहां पर है। ఇంకా రకరకాల మెటల్స్ మినరల్స్ అన్ని కూడా అందులోనే ఉన్నాయి. और बहुत से अनेक प्रकार के मेटल्स और मिनरल्स जो है वहां पर हैं। అందుకో రెండు దేశాలు చిన్న దేశాలని వీరు వారి గ్రిప్ లో పెట్టుకుంటున్నారు. इसलिए वो दो छोटे देशों को ये लोग जो है अपने अधीन में करने की प्रयास में है। స్తోత్రం आमीन హల్లెలూయా. हालेलुया। సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో జరగదు నా వల్ల కాదని చెప్పేసి तो अफगानिस्तान में अब ये मुझसे नहीं होगा ये समझकर అమెరికా తన సైన్యమును తీసుకొని వెనకాలకు వెళ్ళిపోయింది. अमेरिका जो है अपने सैन्य को लेकर वो पीछे चले गए। ఆ తర్వాత उसके ఆ बाद తాలిబాన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చేసారు. वो तालिबान के लोग वहां पर प्रभुता कर रहे हैं। ఆమేన్ आमीन హల్లెలూయా. हालेलुया। సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పోయింది. अफगानिस्तान चले गए। ఇప్పుడు ఏమున్నది? अब कौन है? యుక్రెయిన్ ఉన్నది. यूक्रेन। రష్యా ఏమంటాడంటే रशिया क्या ఇది कहता है? నాది అంటాడు. ये मेरा है करके कहते సో నేను వస్తున్నాను అంటాడు మధ్యలో. हैं। तो रशिया कहता है कि मैं आता हूँ बीच में। బయట వాళ్ళు వస్తున్నారు. वो बाहर के लोग आते ఓకే हैं। అదేదో రెండు పిల్లుల మధ్యలో ఒక కోతి కథ ఉంది కదా, तो दो बिल्लियों के बीच में एक बंदर का कहानी है। తెలుసా మీకు అది?
ఒక రొట్టె కోసం 2 పిల్లలు కొట్టుకుంటని అంట. एक रोटी के लिए 2 बिल्लियां झगड़ रहे हैं. అప్పుడు కోతి మధ్యలో వచ్చింది. तब वो जो बंदर बीच में ఏం आता है, చేసింది అది? उसने क्या किया? ఇలా మధ్యలో ముక్కలు చేసింది. वो बीच में से टुकड़ा किया. అప్పుడేమన్నది, అరే ఇక్కడ ఎక్కువ వచ్చింది అన్నది. तो वो कह यहाँ इस तरफ ज्यादा आ गया. ఆ ముక్క తీసుకుని అది తినేసింది. वो थोड़ा टुकड़ा लेकर बंदर ने అరే खा लिया. ఇక్కడతో ఎక్కువ వచ్చింది ఇప్పుడు అన్నది. तो वो कहता है कि इधर कम आ ఇక్కడ गया. నుంచి ఒక ముక్క తీసుకొని తినేసింది. यहाँ से एक टुकड़ा लेकर అలా खा लिया. ముక్క తింటా మొత్తం రోడ్డు తినేసింది. और ये थोड़ा टुकड़ा समझकर वो उसने पूरा रोटी खा लिया. స్తోత్రం. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈ చిన్న చిన్న దేశాలను ये छोटे छोटे देशों को, ఇటువంటి కోతులు పెద్ద దేశాలు వాడుకుంటున్నాయి. ये इस प्रकार के जो बंदर जैसे जो बड़े बड़े देश हैं वो लोग इसको అవి उपयोग करते हैं. తినేస్తున్నాయి చిన్న చిన్న దేశాలని. वो लोग खा लेते हैं वो छोटे స్తోత్రం. देश. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇక్కడ శ్రీలంక తినేయాలని చూశారు. यहाँ पर श्रीलंका को खाने का प्रयास అది किया, జరగలేదు. वो हुआ नहीं. అందరూ వదిలేశారు, చేయి వదిలేశారు. ఇప్పుడు तो सभी ने उनका हाथ छोड़ दिया. అందరూ అనుకున్నారు శ్రీలంక అయిపోయింది, పరిస్థితి అయిపోయింది అనుకున్నారు. सभी ने सोचा था कि श्रीलंका खत्म हो गया. మనోడు కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి. और हमारा जो है वो वहां पर खरीदने चले, బంగ్లాదేశ్ కొనుక్కోవడానికి वो వెళ్ళిపోయాడు. बांग्लादेश खरीदने के लिए चले गए. వాళ్ళ చేతికి రాలేదు అది. वो हमारे हाथ में नहीं దేవునికి है. స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा. హల్లెలూయా. हालेलुया. సో యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ అమెరికాకి వెళ్ళాడు. यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है अमेरिका चले गए. ఆయన వెళ్ళినప్పుడు वो जब गए थे ఆయన రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అమెరికా రాష్ట్రపతి వచ్చాడు. और उन्हें रिसीव करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे. ఆయన గేట్ దగ్గర బయటికి వెళ్ళాడు. वो गेट के पास बाहर गए. యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ తన కారు నుంచి దిగి బయటికి వెళ్ళాడు. यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है कार से उतरकर वो बाहर गए. ఆయన చేతులు కలిపాడు. वो उनसे हाथ मिलाया. ఆ తర్వాత ఏమన్నాడంటే, उसके बाद क्या ఆయన कहा? భుజం ఇలాగ తడుతూ वो उनके बाजुओं को ऐसा मारते, వీళ్ళందరూ చాలా బాగా తయారై వచ్చారని చెప్పాడు. ये सारे लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर आए. ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు? वो किसके विषय అక్కడ में ఉన్న क्या? స్టాఫ్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ చూసి, और उनके वहां पर अमेरिका में जो लोग स्टाफ थे वहां पर प्रेस रिपोर्टर थे उनको ఈ देखे. యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ చిరునవ్వుతో వెళ్ళిపోయాడు. और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है छोटा सा हंसी लेकर లోపలికి आगे వెళ్ళి కూర్చున్నారు. बढ़ा. वो आगे जाकर बैठा. ఆఫీస్ లో మా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు. वो ऑफिस में अंदर जाकर बैठकर बात कर रहे थे. మరలా ఆయన బట్టల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. फिर से वहां पर उनके वस्त्र के विषय में बात कर रहे थे. ఆ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏమన్నాడంటే, वो वाइस प्रेसिडेंट उनसे क्या कहा? నీవు అమెరికా ఆఫీస్ కు వస్తున్నప్పుడు నీవు సూట్ ఎందుకు వేసుకోలేదని అడిగాడు. उन्होंने उससे वहां का वाइस प्रेसिडेंट ने इनके यूक्रेन के प्रेसिडेंट से सवाल पूछा, आप जब अमेरिका में क्या ऑफिस में आ रहे हो तो आपने सूट पहनकर क्यों नहीं आए? ఇది వైట్ హౌస్ ఓవల్ ఆఫీస్ అని నీకు తెలుసు కదా. ये व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस है, आपको पता है. నీవు సూట్ వేసుకొని రావాలి, నువ్వు టీ షర్ట్ వేసుకొని ఎందుకు వచ్చావు? आपने सूट डालकर आना है, आपने टी शर्ट पहनकर क्यों आए? అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే, तब उन्होंने क्या कहा? నేను కూడా వేసుకుంటాను ఒక రోజు. मैं भी एक दिन पहनूंगा. ఈ రోజు నా దేశంలో యుద్ధం జరుగుతుంది. आज के दिन मेरे देश में जो है युद्ध हो रहा है. ఈ రోజు నేను సూట్ వేసుకోను. आज के दिन मैं सूट नहीं पहनूंगा. ఎప్పుడైతే యుద్ధం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఆయన సూట్ వేసుకోలేదు. और जब से युद्ध शुरू हुआ तब से उन्होंने सूट नहीं पहना. ఇప్పుడు నేను వేసుకోను. अब मैं नहीं पहनूंगा. మా దేశంలో శాంతి సమాధానం ఒక రోజు వస్తుంది. हमारे देश में शांति एक दिन आएगी. ఆ రోజు उस दिन నేను ఇలాగ వేసుకుంటాను, ఇందరికంటే బాగానే వేసుకుంటానని చెప్పాడు. मैं इस प्रकार से सूट पहनूंगा, इससे भी अच्छा वाला पहनूंगा. కానీ వారి కోపం ఇంకా తగ్గలేదు. लेकिन उनकी गुस्सा जो है अब तक खत्म ఆయన ही नहीं. ఇంకా రెచ్చగొట్టారు. और उन्हें और उकसाए. అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు, तब उन्होंने एक बात कहा, మీరిప్పుడు శాంతితోటి ఉన్నారు, आप आज के दिन शांति के साथ हैं. ఒకవేళ మీకు యుద్ధం జరిగితే అన్నాడంతే. एक दिन अगर आपके साथ भी युद्ध हुआ तब क्या అంటే करोगे? ఆయన చెప్పే మాట ఏంటంటే మీరు కూడా సూట్లు వేసుకోరేమో అని చెప్పాడు. तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कहा कि आप भी सूट नहीं అమెరికా पहने. ప్రెసిడెంట్ కోపం వచ్చేసింది. अमेरिका के प्रेसिडेंट को जो है गुस्सा आ गया. ఎంత ఘనముగా అయితే స్వాగతించాడో जितनी महानता के साथ उनका स्वागत किया అంత था అవమానంతో ఆయన और పంపించేశాడు. उतने ही अपमान के साथ उन्हें वहां से भेज दिया. ఎందుకంటే ఆయన ప్రపంచంలో సూపర్ పవర్ అనుకుంటున్నాడు. क्योंकि वो अपने आप को, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है अपने आप को सुपर पावर समझता है. మేము సూపర్ పవర్ అంటున్నారు వారు. हम लोग सुपर पावर है మా कहते हैं. దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు మా ప్రకారంగా రావాలని చెప్తున్నారు. हमारे पास जो लोग आएंगे हमारे हिसाब से आएंगे. స్తోత్రం. हालेलुया. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రాజు దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు राजा के सामने जब जाएंगे నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళకూడదు. आपके इच्छा अनुसार नहीं जाना है. ఆ రాజు స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా వెళ్ళాలి. उस राजा के जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से जाना ఆ है. దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు उस परमेश्वर के पास जब आते నీ हैं ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు రాకూడదు. आपके इच्छा अनुसार आप नहीं आओगे. దేవుడి స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా రావాలి. आप परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप आओगे. ఆమేన్. आमेन. నీవు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే अगर आप मुझसे प्रेम रखते నా हैं ఆజ్ఞలను పాటిస్తావు. मेरे आज्ञाओं का आप पालन ఆది करोगे. కాండం 40వ అధ్యాయంలోకి వెళ్తున్నాం. उत्पत्ति उसका 40वां अध्याय चलते हैं. మరలా యోసేపు మనకు కనిపిస్తున్నాడు. फिर ఇక్కడ से यूसुफ यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है. యోసేపు ఇప్పుడు ఇక్కడ జైల్లో ఉన్నాడు. यूसुफ यहाँ पर अभी जेल में है. జైల్లో ఉన్నప్పుడు जब वो जेल में थे
ఆయన చేతిలో ఇద్దరు పనివారు ఉన్నారు. उनके हाथ में दो काम करने वाले लोग थे వారిద్దరు పనిష్మెంట్ కింద అక్కడికి వచ్చారు. और वे दोनों जो अपराध किए थे इसलिए पनिशमेंट लेने ఒకరు రాజుకి భోజనం వండేవారు, एक जो है राजा को खाना पकाने वाला था మరొకరు వచ్చేసి రాజుకు ద్రాక్ష రసం త్రాపించేవారు. और दूसरा व्यक्ति जो है राजा को जो है दाखरस देने वाला था. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. వీరిద్దరికి కూడా ఒక్కొక్క కల వచ్చింది. इन दोनों को जो है एक एक स्वप्न आया. ఆ కల ప్రకారముగా उस स्वप्न के अनुसार వారి ముఖములు విచారముతోటి ఉన్నాయి. उनका जो चेहरा था एक विचार से भरा हुआ था. 7వ వచనం చూస్తున్నాం. वो 40वां अध्याय అతడు उसका ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చిన్నబోయి ఉన్నవని తన యజమానునింట తనతో కావలి ఉందన్న ఫరో ఉద్యోగస్తులను అడిగాను. इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारा मुंह क्यों उदास है? ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. వారేమంటున్నారంటే మేమిద్దరము కూడా ఒక్కొక్క కల కన్నాము. उन्होंने कहा कि हम दोनों ने स्वप्न देखा है ఆ కలల ప్రకారముగా और उनके फल का बताने वाला ఆ కలల కారణంగా మేము దుఃఖముతోటి ఉన్నాము. और उन स्वप्नों के अनुसार जो है हम लोग उदास हैं. మేము ఏం చేయాలో మాకు అర్థం కావడం లేదు. हमने क्या करना है हमें समझ में नहीं దాని आया. అర్థం మాకు ఎవరు చెప్తారంటే उसका अर्थ हमें वो बताएंगे. అప్పుడు యోసేపు వారికి అర్థం చెప్తున్నాడు. तब यूसुफ जो है उन्हें उस स्वप्न का अर्थ ఈ बताते हैं అర్థం ప్రకారముగా और उस अर्थ के अनुसार 3 దినముల తరువాత 3 दिनों के बाद మరొకసారి ఫరో నిన్ను నీ తలపైకెత్తుతాడని చెప్పాడు. और फिर एक बार फिरौन जो है आपको आपके सर के ऊपर रखेगा. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. రెండో వ్యక్తితో చెప్తున్నాడు, दूसरे व्यक्ति से कहते हैं 3 రోజుల తర్వాత 3 दिनों के बाद నీ యొక్క ఉద్యోగం పోతుంది, ఐ మీన్ నీ తలను తీసేస్తాడు, ఫరో నిన్ను చంపించేస్తాడని చెప్పాడు. दूसरे व्यक्ति से कहा 3 दिन के बाद फिरौन जो है आपके सर को निकाल देगा, आपे मार देगा. ప్రైజ్ ది లార్డ్. आमेन. హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. సో ఆ ప్రకారముగానే तो उस प्रकार से ఆ కలల భావ ప్రకారముగా వారిద్దరికి జరిగింది. तो जो स्वप्न उन्होंने देखा था उसके भाव के अनुसार जो है उनका चेहरा पे उदासी दिख रही అతను है. మరలా తిరిగి వెళ్ళిపోయి రాజు దగ్గర ద్రాక్షరసం అందిస్తూ ఉన్నాడు. वे फिर से उसमें से एक व्यक्ति जो है फिर से लौट कर जाकर राजा को जो है दाखरस पिला रहा है. ఏమి చేస్తున్నాడు ఆయన? वो क्या कर रहे हैं? ద్రాక్ష కాయలు పిండుతున్నాడు. और जो अंगूर को जो है वो निचोड़ रहे हैं. స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. సో ద్రాక్ష రసం అనగా तो द्राक्षरस का अर्थ यह है, సో అందరూ కూడా ఇది మద్యము అని అనుకుంటారు. तो सभी लोग जो है इसे शराब करके समझते हैं. ఇది మద్యము కాదు. ये जो है शराब नहीं है. ఇది మద్యము కాదు. ये शराब नहीं है. ద్రాక్ష రసం అనగా दाखरस का अर्थ यहाँ पर ఆ है ద్రాక్షలు తీసుకొని గిన్నెలో పిండి జ్యూస్ చేసిస్తారు. उस अंगूर को लेकर उसे निचोड़ कर उसका जूस बनाते हैं. ఆ పిండినటువంటి జ్యూస్ ని और वो जो निकाला हुआ जो जूस है ఆ భూమిలో उस धरती के अंदर కొన్ని దినములు, కొన్ని మాసములు, కొన్ని సంవత్సరములు పెట్టినట్లయితే कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल अगर अपन रखेंगे हम लोग అది रखेंगे, మద్యముగా మారిపోతుంది. तो वो जो है शराब में बदलेगा. స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. ఒకవేళ వీరు దానికి మద్యము తాపించినా కూడా अगर ये लोग जो है उन्हें शराब भी पिलाएं అది వారి ఉద్యోగం చేస్తున్నవారు అక్కడ. तो वो लोग जो है वहां पर अपनी नौकरी कर रहे हैं. అది వారి ఉద్యోగము. वो उनकी नौकरी है. అది నాకు ఇష్టం లేదనుకుంటే నేను వదిలిపెట్టేస్తాను. अगर मुझे अच्छा वो नौकरी मुझे पसंद नहीं आई तो मैं छोड़ दूंगा. ఒకప్పుడు నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో నేను ఉన్నప్పుడు एक समय में मैं जब होटल मैनेज में हुआ करता था నేను చేసే పని కూడా అదే. मैं करने वाला काम भी బార్ లో చేయవలసిన పని ఏమిటి? बार में करने वाला काम क्या था? వారికి మద్యం అందించాలి, వారికి భోజనం అందించాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. और गेस्ट लोगों को वहाँ पे शराब देना था, वहाँ पे भोजन उन्हें पहुँचाना था. నేను నేర్పించేటువంటి సబ్జెక్ట్ కూడా ఇదే సబ్జెక్ట్. और मैंने जो सिखाने वाला सब्जेक्ट भी यही सब्जेक्ट था. ప్రభు నాతో మాట్లాడినప్పుడు ఇది ఎందుకు నీకు వదిలిపెట్టేసాను, నేను और వదిలిపెట్టేసాను. प्रभु ने जब मुझसे बात किया ये आपको नहीं चाहिए, इसे छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया. Praise the Lord. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. సో ఇప్పుడు యోసేపు జైల్లో ఉన్నాడు. तब यूसुफ जो है जेल में है. ఆయన జైల్లో ఉన్నప్పుడు जब जेल में वो थे ఇద్దరిలోంచి ఒకరు రాజు దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. 2 लोग में से एक जो है राजा के पास लौट ఆ कर రాజు దగ్గరికి వెళ్తున్న వ్యక్తితోటి और राजा के पास जो जाने वाला व्यक्ति से ఒక్క మాట చెప్తున్నాడు. एक बात वो कहते हैं, నా గురించి రాజుతోటి మాట్లాడని చెప్పాడు. मेरे विषय में राजा से बात करो. నా గురించి రాజుతోటి మాట్లాడు. और मेरे विषय में राजा से बात करो.
కానీ ఆయన మాట్లాడలేదు, మర్చిపోయాడు. लेकिन उन्होंने बात नहीं किया, वो भूल गए. స్తోత్రం. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. నా గురించి నువ్వు రాజుతోటి మాట్లాడి, मेरे विषय में राजा से बात करके, నేనేమి తప్పు చేయలేదని ఒక్క మాట చెప్పు. मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है करके एक बात उन्हें ఇన్ని बता. సంవత్సరాల నుంచి నేను జైల్లో కూర్చొని ఉన్నాను. इतने सालों से मैं जेल के अंदर నా बैठा हूँ విడుదల కోసం ఒక్క సహాయం చేయను और मेरी छुटकारे के लिए एक सहायता उन्हें. ఆ వ్యక్తి తన ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోయాడు. वो व्यक्ति फिर से अपने नौकरी पे चले गए రోజు రాజుతోటి మాట్లాడుతుంటే రాజుని కలుస్తూ ఉంటాడు. और रोज राजा से बात करता है और रोज राजा से मिलता है. ఆయనను అక్కడ దాకా పంపించడానికి ఆయన కలభావం చెప్పినటువంటి యోసేపును ఒక్క రోజు కూడా గుర్తు చేసుకోలేదు. और उन्हें वहां तक भेजने वाला, उनके सपनों का भाव को बताने वाला यूसुफ के विषय में एक भी बार उन्होंने नहीं कहा. స్తోత్రం. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. సో యోసేపు ఇప్పుడు यूसुफ जो है ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాడంటే, यहाँ पर वो क्या सोच रहे ఈ हैं? రోజు చెప్తాడేమో, రేపు చెప్తాడేమో, वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि आज के दिन वो बताएंगे, कल वो बताएंगे, మరొక రోజు చెప్తాడేమో क्या फिर एक और दिन बताएंगे. అనుకుంటూ ఎదురు చూస్తున్నాడు. वो ऐसा सोचकर इंतजार कर. రాజు దగ్గర నుంచి ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక ఖబర్ వస్తూనే ఉంది. राजा की तरफ से कुछ तो कभी एक खबर आ जाएगी करके. ఏ ఖైదీ నంబర్ 120 రిలీజ్ అంటున్నారు, और कैदी नंबर 120 आप ఖైదీ నంబర్ 420 రిలీజ్ అంటున్నారు. कैदी नंबर 420 आप छुटकारा నా నంబర్ ఎప్పుడు వస్తుందని చూస్తున్నాడు ఆయన. यूसुफ सोच रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा. ఎంతో మంది ఖైదీలు బయటకు వెళ్ళిపోయారు. कितने सारे जो कैदी हैं जो बाहर निकल गए. యోసేపు అక్కడే ఉన్నాడు. यूसुफ जो है वहां पर ही थे. నాకు సహాయం చేస్తాడు అనుకున్న వ్యక్తి నాకు సహాయం చేయలేదు. और मेरा सहायता करने वाला जो व्यक्ति है वो मेरी सहायता नहीं की. మరొక రోజు दूसरे दिन ఫరోకు ఒక కల వచ్చింది. एक और दिन राजा फिरौन को एक स्वप्न मिला. ఆ కల గురించి वो स्वप्न के विषय ఫరో में, కలవరపడుతున్నాడు. और जो फिरौन जो है वो चिंता में था. అప్పుడు ఈ ద్రాక్షారసం ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి, और तब ये दाखरस देने वाला जो व्यक्ति है, రాజా నువ్వు ఎందుకు కలవరపడుతున్నావు అని అడిగాడు. राजा आप क्यों चिंतित हो रहे నీ हो? ముఖం ఎందుకు విచారముగా ఉన్నది? आपके चेहरे पे इतने विचार क्यों दिख నేను रहे हैं? కలగన్నాను అని చెప్తున్నాడు. राजा कहते हैं कि मैंने एक स्वप्न నా देखा. కల గురించి భావం ఎవరు చెప్తారు? और उस स्वप्न का भाव कौन बताएगा? అప్పుడు ఆయనకి యోసేపు గుర్తుకొస్తున్నాడు. तब जो है उस व्यक्ति को यूसुफ याद आता ఆ है. యోసేపు గురించి చెప్పాడు రాజుతోటి. राजा फिरौन से उन्होंने यूसुफ के विषय में అతడు बताया. చెప్పింది చెప్పినట్లు జరుగుతుందని చెప్పాడు. तब जो है वो जैसे कहते हैं वैसे पूरा होगा करके उनसे రాజు कहा. వెంటనే యోసేపుని పిలిపించేశాడు. राजा तुरंत ही यूसुफ को बुलवाते हैं. ఆయన పిలిపించి उनको बुलवाकर నా కల యొక్క భావం ఏమిటో చెప్పన్నాడు. मेरे स्वप्न का जो भाव है वो मुझे बताओ. అప్పుడు వెంటనే అతడు భావాన్ని తెలియపరిచాడు. तो उस स्वप्न का भाव जो ये है वो उन्होंने ఆ बताया. తరువాత उसके बाद రాజైన ఫరో యోసేపుని సింహాసనం మీద కూర్చోబెడుతున్నాడు. राजा फिरौन जो है यूसुफ को सिंहासन के ऊपर ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆమేన్ ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏ సింహాసనం దగ్గరికి అయితే వెళ్ళి ఆయన రిలీజ్ అవ్వాలనుకున్నాడో, और जिस सिंहासन के पास जाकर वो अपना छुटकारा को पाने वाले थे, నేను స్వతంత్రుడిని అయిపోవాలి, నా మీద ఉన్న నేరము కొట్టేయాలంటున్నాడు ఆయన. और मैं आजादी चाहता हूँ और मेरे ऊपर जितने अपराध लगे हैं वो सारे तोड़ दिए जाना నన్ను है. తప్పుగా చూస్తుంది ప్రపంచం. ये संसार मुझे एक गलत इंसान के నా रूप में మీద देखता ఒక చెడ్డ నేరం ఉన్నది. है. मेरे ऊपर एक झूठा अपराध నా है. దేవుడు నాకు ఒక దర్శనం ఇచ్చాడు. मेरे परमेश्वर ने एक दर्शन ఆ मुझे కళ दिया నెరవేర్చబడాలి. और वो जो स्वप्न है वो पूरा होना కానీ है. నేను అవమానంతో జీవిస్తున్నాను ఇక్కడ. लेकिन मैं अपमानित होकर अपने जीवन को बिता ఆ रहा हूँ. కళ నా యొక్క అవమానమును ఎవరు తీసివేస్తారు? और मेरे स्वप्न के अनुसार जो मेरा जो अपमान है वो ఎవరు తీసివేస్తారు कौन అని निकालेगा? ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. तो वो इंतजार में ఒక थे. రోజు ఫరో అతన్ని పిలిపించేశాడు. एक दिन राजा फिरौन ने उन्हें बुलाया. దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇప్పుడు యోసేపు జీవితంలో अब यूसुफ के जीवन में జరిగినవన్నీ కూడా మేలుకే జరిగాయి. और जो भी कुछ उनके जीवन में हुआ सारी चीजों में भलाई के लिए सिर्फ भलाई हुआ. ఆమేన్. आमीन. హల్లెలూయా. हालेलुया. యాకోబుతో పాటు తన ఇంట్లోనే ఉన్నట్లయితే और याकूब के साथ वो अगर उनके घर पे ही रहते, ఆయన సింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు కాదు. वे जो है सिंहासन तक नहीं जाते थे. ఆ రోజు ఆయన అన్నీలు అతన్ని అమ్మివేశారు. उस दिन उनके भाइयों ने उसे बेच दिया. అది మేలు కొరకు అమ్మివేశారు. तो वो भलाई के लिए बेच दिया. అన్నీలు దానిని ఆయన గుంటలో వేశారు. और उनके भाइयों ने उन्हें गड्ढे में गिरा అది दिया. మేలు కొరకే और చేశారు. वो जो है भलाई के लिए किया. పోతిఫర్ ఇంట్లో అమ్మివేయబడ్డాడు. और पोतीफर के घर में बेच दिए అది गए. మేలు కొరకే और జరిగింది. वो भलाई के लिए ఆయన हुआ. జైలుకు వచ్చాడు. वो जेल में डाले गए. అది కూడా మేలుకే జరుగుతుంది. वो भी भलाई के लिए हुआ है. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆమేన్ నీవు హల్లెలూయా. దేవుని ప్రేమిస్తున్నట్లయితే आप अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, నీతోటి ఏమి జరిగినా కూడా आपके साथ क्यों भी कुछ ना क्यों అది ना हो, గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని రేపు తీసుకొని వస్తుంది. वो एक बड़ा आशीर्वाद को आपके पास लेकर आएगा. ఆమేన్.
ఆమేన్. నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే अगर आप विश्वास करते हैं ఆయన సన్నిధిలో సమస్తాన్ని సమర్పించుకో. उनके सानिध्य में हर एक चीज को समर्पण कर నీ दें. కంప్లైంట్ తోటి నీ నోరు గడగడ మాట్లాడేస్తూ ఉంటదేమో, आपके कंप्लेंट से आपका मुंह ऐसा बहुत सारी बातें करता है, కానీ लेकिन ఆ దేవుడు ఒకరోజు మేలు చేస్తాడని గుర్తుపెట్టుకో. वो परमेश्वर एक दिन आपके साथ भलाई करेगा, ये याद रखना. ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 దేవుని ప్రేమించు వారికి సమస్తము మేలు కొరకే జరుగుతుంది. और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हर एक चीज में उनके साथ भलाई होती है. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది హల్లెలూయా. లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 దేవుని ప్రేమించే విషయంలో ఆపవద్దు. और परमेश्वर से प्रेम रखने के विषय में आप कभी कम नहीं మంచి होना, పనులు చేయడానికి ఆపవద్దు. और अच्छे काम करने से कभी नहीं रुकना, మంచి వ్యక్తిగా జీవించడం మానివేయవద్దు. और अच्छे व्यक्ति के रूप में जीवन जीना कभी रुकना ప్రభు नहीं. రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తూనే ఉండు. और प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करते ఆయన रहे, రాకడలో ఎత్తబడడానికి సిద్ధపడుతూ और ఉండు. उनके आगमन में उठाए जाने के लिए आप तैयार దేవుడు हैं. అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. परमेश्वर सभी को आशीर्वाद से भर दे.